Hello friends. So today we will discuss about field lines. Okay. So what is field lines? Basically, field lines, electric field lines is the uh, idea to picturize electric field in a general form. આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એને જનરલ ફોર્મમાં જે છે એ પિક્ચરાઇઝ કરવા માટેનો આઈડિયા છે. Okay. So let's start with field lines. So we have a equation of electric field produced by point charge. આપણી પાસે ઇક્વેશન છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું. તો એક સિંગલ પોઈન્ટ ચાર્જ જે છે એનાથી જનરેટ થતું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એનું ઇક્વેશન છે, બરોબર. સો ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ electric field E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square into R cap. So this is the equation of electric field, and electric field due to point charge is also shown in the figure 4. Positive charge જે છે field generate કરે છે field lines outward direction and negative charge inward direction. So now this is the equation 8, and equation from equation 8 we can clearly say that it obeys the inverse square law, because electric field is inversely proportional to R square. So it obeys the inverse square law, and it is field is spherically symmetric due to it is only depend on R. R સિવાય બાકીની ટર્મ જે છે એ ઇક્વેશનની અંદર શું છે, કોન્સ્ટન્ટ છે. ફોર સપોઝ 4 પાઈ કોન્સ્ટન્ટ, એપ્સિલોન 0 કોન્સ્ટન્ટ, ક્યુ જે પોઈન્ટ ચાર્જ જે છે ચાર્જ પણ કોન્સ્ટન્ટ, ખાલી વેરી શું થઈ શકે, R ડિસ્ટન્સ. So it is spherically symmetric. So Michael Faraday gave the idea of picturizing the electric field by line of force, and it is also known as field line. Okay, so first of all, Michael Faraday proposed the idea of field lines or a force of lines, and it he also gives there are several properties of field lines. Field lines જે છે એની એને અમુક properties પણ આપેલી છે. So what are the properties? So the first property is field line can never cross. Field line જે છે ક્યારેય બીજાને ક્રોસ નહીં કરે, કોઈને ઇન્ટરસેપ્ટ નહીં. Okay, so first property, field line can never cross. Second, it starts from positive charge and terminates into negative charge. બરોબર, field lines હંમેશા જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એમાંથી એ જનરેટ થશે, બરોબર, સ્ટાર્ટ થશે, અને નેગેટિવ ચાર્જની અંદર જે છે ટર્મિનેટ થઈ શકે. આપણે ફિગર 5 માં જોઈ શકીએ છીએ, બરોબર. પોઝિટિવ ચાર્જમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ અને નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એની અંદર ટર્મિનેટ થઈ જાય છે. આપણે એરો હેડ એમાં આપેલા છે. ઓકે, સો સેકન્ડ property, it starts from positive charge and terminates into negative charge. Next, third property, there is a repulsion between field lines. Field lines જે છે એમની વચ્ચે repulsion હશે, બરાબર. એ આપણે ફિગર 6 ની અંદર રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે. બે પોઝિટિવ ચાર્જ છે, બંને પોઝિટિવ ચાર્જ છે, બરોબર. એટલે એ શું કરશે તો કે સોર્સ ઓફ ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે ત્યાંથી જનરેટ થતી હશે, સ્ટાર્ટ થતી હશે. તો બે પોઈન્ટ પોઝિટિવ ચાર્જ એકબીજાની નજીક હોય તો એ બંને ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે શું થાય છે, એની રિપલ થાય છે. So there is a repulsion between field lines. This is the third property. Then number 4, the direction of field at any point is along the tangent to the field line passing through that point and along the direction of line of force. હવે ફિલ્ડ લાઇન જે છે આપણે પિક્ચરાઇઝ કરી, બરોબર. તો ફિલ્ડ લાઇનમાં કોઈ પણ પોઈન્ટે આપણે ફિલ્ડની ડાયરેક્શન જોતી હોય, બરોબર, તો શું કરવાનું, એ પોઈન્ટે જે છે એ ટેન્જન્ટ એટલે કે સ્પર્શક ડ્રો કરો, અને એની જે ડાયરેક્શન હશે એ શું હશે, ફિલ્ડની ડાયરેક્શન, અથવા તો કહીએ કે લાઇન ઓફ ફોર્સ એટલે ફોર્સની ડાયરેક્શન. સો ધીસ ઇઝ ધ fourth property, direction of field. And number 5, the field intensity is proportional to the number of field lines passing through unit area held perpendicular to the field direction. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી જે છે આપણે મેઝર કરવી હોય તો એના બરાબર શું થાય, તો કે ઇટ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ નંબર ઓફ ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસિંગ થ્રુ યુનિટ એરિયા. યુનિટ એરિયા જે છે એમાંથી કેટલી ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય છે, બરોબર, એ શું આપણે આપશે ફિલ્ડની ઇન્ટેન્સિટી. બટ ધ ફિલ્ડ
sorry, the area held perpendicular to the field direction. એટલે ફિલ્ડની ડાયરેક્શન જે છે એને એરિયા જે છે એને પરપેન્ડિક્યુલર રાખવાનો છે. એરિયા એટલે કે એરિયા વેક્ટર. એરિયા જે છે એ અને એરિયા વેક્ટર એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હોય છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે એરિયા ઇન ધ સેન્સ એરિયા વેક્ટરની વાત કરીએ અથવા તો એરિયાની ડાયરેક્શનની વાત કરીએ છીએ. So this is the fifth property, intensity of field lines. Number 5, sorry 6, the line of force are closer where the electric field intensity is stronger, and the line of spread out where the electric field is weaker. Obviously જ્યાં જે છે ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે શું હશે, ક્રાઉડેડ હશે, ભેગી ભેગી હશે, ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી કેવી હશે, સ્ટ્રોંગર, વધારે હશે. અને જ્યાં ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે છૂટી છૂટી હશે ત્યાં જે છે એ ફિલ્ડની ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે, ઓછી હશે, લેસ હશે. બરોબર, તો this is the property number 6. Now number 7, when the field lines are parallel to each other in space, then it is called uniform electric field. Okay, જ્યારે ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે એકબીજાને પેરેલલ હોય, એક લાઈન જે છે એને એક્ઝેક્ટ પેરેલલ, બીજી લાઈન એને પેરેલલ, ત્રીજી લાઈન એમ કન્ટિન્યુઅસ જેટલી પણ ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે એકબીજાને પેરેલલ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એ યુનિફોર્મ છે એ કેસની. બરાબર, સો ધીસ ઇઝ ધ ફિલ્ડ લાઇન which is the representation of field in a general form. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું જનરલ ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે આપણે ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે એનો કોન્સેપ્ટ છે જે માઇકલ ફેરાડે આપ્યો છે. ઓકે, અને એની આ જે છે 7 પ્રોપર્ટી છે. બરોબર, કઈ 7 અગેન રિપીટ કરીએ. પહેલી પ્રોપર્ટી શું છે કે ફિલ્ડ લાઇન્સ નેવર ક્રોસ ઈચ અધર. બીજી પ્રોપર્ટી શું છે કે ફિલ્ડ લાઇન જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે અને નેગેટિવ ચાર્જની અંદર ટર્મિનેટ થઈ જશે. થર્ડ પ્રોપર્ટી, there is a repulsion between field lines. Fourth property, direction, about the direction of electric field, and which is uh, tangent at any point. કોઈ પણ પોઈન્ટે આપણે ફિલ્ડ લાઇનના કોઈ પણ પોઈન્ટે આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એને ત્યાં ટેન્જન્ટ ડ્રો કરવો. બરાબર, તો એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન હશે અથવા તો ફોર્સની, ફિલ્ડ અને ફોર્સ બે સેમ ડાયરેક્શન. And then intensity, which is directly proportional to the number of field lines per unit area, and which is held perpendicular to the field direction. And number 6, line of force are closer, then the intensity is stronger, and if the line of force are spread out where, so there at that point the field electric field intensity is weak. And number 7 last, when the field lines are parallel to each other, then the electric field is uniform. Now next point is electric flux. So what is electric flux? So electric flux is defined as the number of electric field lines passing through the surface. The electric flux જે છે એ છે number of field lines passing through the surface. આવું તે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી હતી, પણ ત્યાં હતું નંબર ઓફ ફિલ્ડ લાઇન્સ પર યુનિટ એરિયા. અહીંયા જે છે એરિયા સરફેસ જે છે યુનિટ નથી, ગિવન એરિયા છે. કોઈ પણ આપણી પાસે એરિયા હોય એ એરિયામાંથી પાસ થતી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે આપણે કહી શકીએ એરિયાની અંદરની ફ્લક્સ. Okay, so electric flux is defined as the number of field lines, electric field lines through the given surface, and it measures the flow of electric field through a given area. So what it measures? It measures the flow of electric field through a given area. So now in figure 7 shows the electric field lines passing through area DA. બરોબર, એમાં એરિયા એસ છે પણ પર્ટિક્યુલર એમાં આપણે સ્મોલ એરિયા ડીએ જે છે ધ્યાનમાં લઈએ તો એમાં આપણે ફિગર 7માં રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે ત્યાંથી ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે એમાંથી પાસ થાય છે. So now electric flux is defined as the scalar product of electric field E and small area dA. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ જે છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હોય ડીએ જેટલા સ્મોલ એરિયાની અંદર, આપણે ફ્લક્સ જે છે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ તો કે સ્કેલર પ્રોડક્ટ ઓર અ ડોટ પ્રોડક્ટ બિટવીન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા એલિમેન્ટ dA. So d phi E,
that is flux through small area dA. So d phi E is equals to E dot dA. E electric field અને dA જે છે એરિયા, સ્મોલ એરિયા જે છે એને આપણે ઇક્વેશન 9 કહીએ. Now total flux over surface S is given by the integral, that is phi E is equals to closed loop integration d phi. હવે આપણે જે છે આખા સરફેસ S જે છે એની અંદરનો આપણે શું જોઈએ છે, ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ, ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ આખા જે સરફેસ. ઓકે, સો phi is equals to integration closed loop integration d phi. હવે d phi જે છે એની વેલ્યુ ઇક્વેશન 9 માંથી સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ એટલે થશે ક્લોઝ લૂપ ઇન્ટિગ્રેશન d e dot d a. ઓકે, એન્ડ ધેન ડોટ પ્રોડક્ટ નીકળી જાય ત્યાંથી ડોટ આપણે કાઢી લઈએ તો શું આવશે, cos theta. સો ઇન્ટિગ્રેશન ea EDA cos theta, and this is the equation number 10. So equation 10 is the measure of field lines passing through the surface S. Equation 10 જે છે એટલે કે flux phi E શું છે તો કે number of field lines passing through surface S. S જેટલા એરિયા જે છે સરફેસ એરિયામાંથી કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન પાસ થાય છે એ આપણે ઇક્વેશન 10 એટલે કે ફ્લક્સ થી મળશે. And following are the property of flux. હવે જોઈએ flux ની property. So there are four properties of flux. Number 1, flux is a scalar quantity. Flux જે છે scalar quantity છે કારણ કે એ શું આપે છે, number of field lines in a given area. કોઈ પણ એરિયા આપણે જે ધ્યાનમાં લીધો હોય, બરોબર, કન્સિડર કર્યો હોય, એ એરિયામાંથી કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે પાસ થાય છે એ આપણને આપશે, એ મેઝર છે, બરોબર. તો એ કેવી છે, સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. અથવા તો બીજી રીતે કહીએ તો ફ્લક્સ બરાબર શું છે, E ડોટ ડી એ, એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને એરિયાની ડોટ પ્રોડક્ટ. તો ડોટ પ્રોડક્ટનું જે છે રિઝલ્ટન્ટ જે આપણે મળશે સ્કેલર જ મળશે. સો property number 1, flux is a scalar quantity. Then second property, unit of flux is Newton meter square per coulomb or volt per meter. Okay, flux બરાબર શું છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટુ એરિયા. હવે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો યુનિટ આપણી પાસે શું હોય, ન્યૂટન પર કુલમ. એની સાથે એરિયા જે છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એટલે એરિયા આવશે મીટર સ્ક્વેર. સો ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સનો યુનિટ થશે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ, અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો બીજો યુનિટ છે વોલ્ટ પર મીટર. એની સાથે એરિયા લ્યો એટલે વોલ્ટ પર મીટર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. એક એક વખત મીટર જે છે કેન્સલ થઈ જાય તો વધશે શું, વોલ્ટ ઇન્ટુ મીટર. So this is the second property. And number 3, flux is positive for theta less than 90 degree and negative for theta greater than 90 degree and 0 if theta is equals to 90 degree. તો આપણે આ ઇક્વેશનમાં સમજીએ. ઇક્વેશન નંબર 10, ફ્લક્સનું ઇક્વેશન અહીંયા છે cos theta. હવે થીટાની વેલ્યુ લેસ ધેન 90 હોય તો કોસની વેલ્યુ આપણને મળશે પોઝિટિવ, બરાબર. કોસની વેલ્યુ પોઝિટિવ તો ફ્લક્સની વેલ્યુ પોઝિટિવ. થીટાની વેલ્યુ જે છે એ ગ્રેટર ધેન 90 ડિગ્રી હોય તો ગ્રેટર ધેન 90 ડિગ્રી એટલે 90 to 180 સેકન્ડ ક્વોડ્રુપલ, એની અંદર કોસની વેલ્યુ કેવી છે, નેગેટિવ. તો એ કેસમાં આપણે ફ્લક્સની વેલ્યુ કેવી મળશે, નેગેટિવ. એન્ડ ઇફ થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 90 ડિગ્રી એટલે કે કોસ 90 જે 0 થઈ જશે તો એ કેસમાં આપણે મળશે ફ્લક્સની વેલ્યુ 90 ડિગ્રી, કારણ કે એ કેસમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને એરિયા વેક્ટર બંને પરપેન્ડિક્યુલર હશે, બરોબર. તો બંને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો એક પણ ફિલ્ડ લાઇન જે છે એમાંથી એ એરિયામાંથી પાસ થશે નહીં અને ફ્લક્સ જે છે એની વેલ્યુ આપણને મળશે 0. અહીંયા નેગેટિવનો મતલબ એવો નથી કે વેલ્યુ આપણે નેગેટિવ છે, એ ખાલી ડાયરેક્શન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે એંગલને કારણે. બાકી ફ્લક્સ છે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, બરોબર, એટલે નેગેટિવ પોસિબલ છે જ નહીં, મેક્સિમમ 0 હોય. નેગેટિવ ઇન ધ સેન્સ કે ડાયરેક્શન જે છે રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. And property number 4, the value of flux is positive when field lines are diverging. જ્યારે field lines છૂટી પડતી હોય, બરોબર, એટલે કે પોઝિટિવ જે ચાર્જનો છે એનો કેસ લઈએ તો એ કેસમાં આપણને ફ્લક્સની વેલ્યુ પોઝિટિવ મળે. and is negative if field lines are converging, મતલબ કે કેસ ઓફ નેગેટિવ ચાર્જ. તો નેગેટિવ ચાર્જમાં કે જ્યાં બધી ફિલ્ડ લાઇન શું થતી હશે, કન્વર્જ થતી હશે, તો ત્યાં આપણે જે છે વેલ્યુ ફ્લક્સની વેલ્યુ કેવી મળશે, નેગેટિવ મળશે. અગેન નેગેટિવ એનો મતલબ એવો કે જે ડાયરેક્શન ફિલ્ડ લાઇનની ડાયરેક્શન મેઝર કરે છે, ત્યાં
નેગેટિવ મતલબ ફિલ્ડ લાઇન્સ ત્યાં શું થાય છે, ભેગી થાય છે, અને પોઝિટિવ એનો મતલબ કે ફિલ્ડ લાઇન્સ ત્યાંથી છૂટી પડે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. થેન્ક યુ.